ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि मैनू वधिया वधिया नौकरी मिले और आराम दे नाल मेरे घर दा गुजारा हो सके, मेरी जिंदगी आराम दे नाल चल सके। पर नौकरी देना बहुत वड्डा टास्क है। सोच के देखो कि तुसी नौकरी देण वाले बन गए हो, तुहाडे अंदर इन्ने लोग काम करते हैं जिन्हां दे घर दा गुजारा तुहाडे नौकरी देण नाल हो रहा। स्वागत जियानू प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं वरुण कौर मान और गल मैं कीती है जॉब सीकर ते जॉब प्रोवाइडर एक ना टर्म हुंदी है अंग्रेजी दी, मतलब कि तुसी नौकरी देण वाले हो कि नौकरी करन वाले हो। सो इदां आ कि हुण मन तां मेरा भी करया आ भी मैं तां हुण दूसरिਆਂ ਨੂੰ नौकरी ਦਊਂ ते वाधू सारा पैसा कमाऊं, पर यह सौखा काम नहीं है। बहुत सारिया चीज़ों के विचों लंघना पैंदा, समझना पैंदा, पर यह औखा काम भी नहीं हैगा। गल हैगी मन दे मनाए दी। सो असी ना बहुत ज़्यादा मोटीवेट होने चाहिए इन्हां कामां नूं करन दे लई। सो अज आपां क्यों ना इस विषय दे उत्ते गलबात करिए कि जे आपां अपना व्यापार शुरू करना ते किहड़ियां चीज़ां नूं ख्याल दे विच रखीए, अपना व्यापार शुरू करन दे ज़्यादा फायदे की हो सकदे आ ते जे तुहानूं व्यापार दे विच घाटा पैंदा उहदे तों किद्दां उभरना। कला ही नहीं, होर भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए साडे स्टूडियो दे विच पहुंच चुके हैं साडे वास्ते माहिर मेहमान और लीना छाबड़ा धीर जी जो कि एंटरप्रेन्योर ने। बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू वरुण जी, इन्नी प्यारी तुसी इंट्रोडक्शन दी, मेरा तो मन ही खुश हो गया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो एक व्यापार करना कोई सौखा काम तो है नहीं ना। पहला दिमाग दे विच आउंदा है पैसा कित्थों आना, किद्दां करांगे, सानूं तां कोई जानदा भी नहीं, साडे तां कोई लिंक भी नहीं। सो इन्ने सारे जे सवाल दिमाग दे विच मेरे आ रहे हैं, तां उम्मीद है साडे दर्शकां दे दिमाग 'च भी आ रहे होणगे, है ना। सो इन्हां उत्ते आपां अज करदे हां गलबात शुरू। सब तो पहला सब तो मेन सवाल जी, एक बिजनेस शुरू करने लई किहड़ियां चीज़ां दा आपां ख्याल रखिए? वैल सब तो बेसिक क्वेश्चन जिहड़ा तुसी पुछिआ, बहुत ही लोकां दे मन 'च क्वेश्चन आंदा है कि आपां बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पर किद्दां करिए। ते सब तो पहला सब तो है बिजनेस प्लान। अपने को जब तक आइडिया नहीं होएगा, आइडिया तो अगे आपां नहीं वध पावांगे। जिद्दां कहंदे ना आइडिया कैन चेंज माई लाइफ, आइडिया मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो एक आइडिया होना बहुत जरूरी है। उस तो पहला वो आइडिया नूं आपां इंप्लीमेंट किद्दां करना अगे जाके, वो सब तो इंपॉर्टेंट होंदा है। उन्होंने आपां कहने बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान होना बहुत जरूरी है। उस तो बाद उस दूजी चीज़ आंदी है रिसोर्सिस, कि मेरे को उन्हें रिसोर्सिस है जे मैं बिजनेस अगे बढ़ाना चाहना। कि रिसोर्सिस के बहुत सारे तरीके होंगे, आप अपने फ्रेंड्स तो भी लै सकते हैं, आप अपने कह लो बैंक तो भी लोन लै सकते हैं, बहुत चीज़ां होंदियां। दूजी चीज़ आती है अपनी रिसोर्सिस। तीजा आपां हमेशा कभी भी वड्डा हत्थ मारन दा नहीं सोचना। आपां अक्सर लोग होंदे सोचते कि आपां वड्डा हत्थ मार लईए बिजनेस स्टार्ट करने लई। हमेशा छोटे तो शुरू करो। कहंदे ना ये पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, ठीक है। आप जो स्टैप बाय स्टैप चढ़ांगे उस तो बाद ही आपां कोई बिजनेस अच्छा वधा सकते हैं अपना। उस तो बाद आपां ने मैंटर होना बहुत जरूरी है। देखो जिद्दां हुण स्कूल टाइम ते साडे अध्यापक सीगे, सानू हर चीज़ सिखांदे सीगे, किद्दां उठना है, किद्दां बैठना है। घर साडे मैंटर साडे पेरेंट्स है। इदां ही बिजनेस दे लाइन विच भी कुछ मैंटर्स होने साडी जिंदगी च बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हां दी गाइडेंस तो बिना आपां एक चढ़ तां सकदे हां, पर एक कहंदे ना कि एक शुद्धता साडे काम च किद्दां आऊगी जब तक साडे कोल मैंटर नहीं हैगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिहड़ी साडे कोल हैगी वो हैगी नंबर्स। नंबर्स किद्दां कि आपां कोई भी बिजनेस जो स्टार्ट करते हाँ, आपां कितना पैसा लाना है, कितना सेल होनी चाहिए है, कितना खर्चा साडे बिजनेस च आना है, आपां स्टाफ जिहड़ा हायर करना उन्होंने की पे स्केल देना है, वो सारे चीज़ां दे नंबर ग्राफ्स होने बहुत जरूरी है। कि मेरा बिजनेस जिहड़ा स्टार्ट हो रहा आने वाले टाइम च वो मैं किस नंबर्स ते किन्ने करोड़ां विच अपना बिजनेस देखना चाहनी हाँ, वो नंबर्स होने बहुत जरूरी है। यह कुछ बेसिक गल्लां है जो आपां बिजनेस स्टार्ट करन तो पहला ध्यान च रखनी जरूरी है। जी, ये तो हो गई वो खास गल्लां जिहड़ियां सानू अपने जहन दे विच रखणियां चाहीदियां कि हुण मैं अपना व्यापार शुरू करना ते किवें किवें वो कीता जाए। पर गल ये आउंदी है कि बाजार दे विच तां बहुत कुछ है। बिल्कुल, मैनूं इन्ना याद है कि जदों एक मतलब घरे गल हुंदी है ना किते, ते मेरे माँ अक्सर कहंदे हुंदे आ कि काम वो शुरू करो जिहदी जनता दे विच मंग होवे। उदाहरण दे तौर ते हुण सर्फ आ, ਉਹ ਤਾਂ रोज ही कपड़े धोने पैने, रोज ही बिकनी है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर सर्फ का काम पाओ। सो ये तो हुण एक उदाहरण हो गई, पर कली सर्फ पा के भी सारी दुनिया का नहीं सर सकता, कला साबण पा के भी पूरी दुनिया का नहीं सर सकता। आपां ये किद्दां सोचीए कि हुण आपां किहड़ा व्यापार शुरू करिए, किहड़ा फायदे च चलदा पिया, अजकल मार्केट दी की डिमांड आ। ये तां किन्ने सारे सवाल जिहड़े आ सानू एक दुचित्ती दे विच पा दिंदे आ। बिल्कुल, जिद्दां कह लो कि तुसीं हुण ए भी दूजा मेन क्वेश्चन हैगा जिहदा लोकां दे मन च आंदा, आपां करना तां
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਯੂਥ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਥ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ, कि मैं करना की चाहनी, मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है। 80% लोग इस दुनिया विच जबरदस्ती काम कर रहे हैं। अच्छा। जबरदस्ती तुसी कह लो कि जेड़ा चीज इंटरेस्ट नहीं है ना, बस सानू पैसा दिख रहा है ते ओदे पिछे भज रहे हैं। कहंदे ने कि पैसे पिछे ना भजो, तुसी अपने हुनर पिछे, अपने इंटरेस्ट पिछे भजो और पैसा तुहाडे पिछे आपे ही आऊगा। जदों आपां पैसे नू अगे रखदे आ ना, साडा हमेशा इंटरेस्ट लैग कर जांदा है। सैकेंड चीज जिहड़ी मेन हैगी है, जदों आपां इंटरेस्ट देखते हैं उस तो बाद ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮਾਸਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਲਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਸਟਮਰ ਡਿਮਾਂਡ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੋਨੋਪੋਲੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ, ਸਰਫ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਬਣ ਕਰੇ, ਸਾਬਣ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਮੈਂ ਸਰਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਜਟ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੰਗ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਾਰਕੀਟ ਭਰੀ ਪਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਸੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿਨ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੰਗਨ ਮੰਗਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਨਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਗ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਅੱਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੂੰਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੇਖੀਦੇ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਨੀਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਲਾਸ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੀਆਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰਹੂੰਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਖਿੱਚਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਲਾਸ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ। ਰਿਸਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਦਊਗਾ? ਕਿਤੇ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਖੂਬੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਦਓਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਦਓਗੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ। ਬੇਹੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਗਾਹਕ ਖਰਾਬ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਗ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ, ਗਲਤ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਸਟਮਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੂਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇਖੂਗਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਓ, ਹਨਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਮ ਤਾਂ ਸੂਟ ਹੀ ਵੇਚਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੇਚੀ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਨਾਲ ਪਜਾਮੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕਮੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਸਟਮਰ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਜਾ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ, ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬੈਠਾ ਪਰਸਨ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੂੰਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਟਰੈਸਟ, ਟੰਬਲਰ, ਟਵਿੱਟਰ, ਰੈਡਿਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ। ਯੈਸ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੇਚੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਥ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਈ, ਕਿਸੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕੂਗਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਕਨੀਕੇ ਅਪਣਾਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੂਗਲ ਬਾਬਾ ਹੈਗੇ, ਗੂਗਲ ਬਾਬਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ YouTube ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਅ YouTube ਚੈਨਲ, ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, +2 ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਬੇਸਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆ ਗਏ, ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ, ਈਵਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ IIMs ਵਰਗੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਰੈਕ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਪਾਉਗੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫਾਲੋਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਲੋਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਾਲੋਅਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਫੇਕ ਫਾਲੋਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਊਗੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਾਲੋਅਰਸ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਊਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੱਭਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਣਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਫੇਕ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੇਕ ਫਾਲੋਅਰ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਗਰਸ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਏ, ਬਟ ਉਹ ਫੇਕ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਆਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਸਟੈਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਾਈਏ, ਫੇਕ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵਧਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਬਲੀਵ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਆ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪੱਕੇ ਜੁੜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਹ ਗੀਤ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਨੀ ਹਾਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਥੱਲੇ ਮਿੱਤਰੋਂ ਨੀ ਘਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਨੂੰ ਅਡਾਉਣੀ ਉਹਦੀ ਧੂੜ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਅਣਖ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਅਣਖ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ।
ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੀਨਾ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਪਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫੇਕ ਫਾਲੋਅਰਸ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣੀ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਓ, 5 ਸਟਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਰਿਵਿਊ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰੁਣ ਜੀ। ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਰਿਵਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਊਚਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਗਿਫਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਲਾਲਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਨਿੱਕੀ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦੋ, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅਟਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਛੋੜੇ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੋਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੋਲਿਆ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਗੋ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਸੌਖਾ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੋ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਗੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੋਗੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੋਗੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਲੋਗੋ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਟ ਕਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਾਟਾ ਖਾਣਾ। ਟਾਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਰਫ ਤਾਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਗੋ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਗੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਲੋਗੋ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਾਮ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਗਾਂ ਤੇ ਗਾਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲੋਗੋ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਟੀਮ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖੇ ਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਸਟ ਵੀ ਲਾਈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਗਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਚੋਣ ਦਾ। ਥਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੇਜ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੇਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਥੋੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟੀਮ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਬਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੀਜ਼, ਦੇਖੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਬਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਵਧੀਆ ਆ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਸਮਝਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਪੈਸਾ ਡੁਬੋਗੇ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋਨੇ ਆ, ਉੱਠਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਪੈਂਪਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਮੇਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਪਰਸੀਵੀਅਰੈਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਥਿਰ। ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਤੇ ਪਰਸੀਵੀਅਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਕਸ਼ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਕਸ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਡਟੇ ਰਹੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲੋਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਫਲ ਦਊਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਤਾ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬਹਿ ਗਏ ਬੱਚੇ ਕੋਲ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪਰਸਨ ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੜਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ EMPLOYEE ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੜੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਾਈਕਰੋ ਮੀਨਸ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਪੇਸ ਦਿਓ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਨੀ ਸਪੇਸ ਦੇਵੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੇਤੀ ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਬੱਚਨ ਦਾ ਲੈਕ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟੂਗਾ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਇਟ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 100 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਫਿਗਰਸ। ਫਿਗਰਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਕਅਪ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮੰਥ ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੈਕ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ, ਰਿਟਰਨ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਕਅਪ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਆ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਾਣੇ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਗਾਹਕ ਖੜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਡਾਊਨ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਊਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਧੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਟਾਕ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਪੜਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਬਦਾਮ ਚਾਹੀਦੇ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਹਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਿਮਾਂਡ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੜਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅנס, ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅנס ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ R&D ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, R&D ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਇਲਟ ਸਰਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਪਾਊਚ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ R&D ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। R&D ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ
ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ IT ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਆਨਲਾਈਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ R&D ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ R&D ਕਰੂੰਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਸਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਟੀ, ਉਹ ਸਿਟੀ ਵੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ R&D ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਿਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਰਿਵਿਊ ਝੂਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੇਕ ਫਾਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ID ਹੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੇजेस ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੇजेस ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਪਾਣ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ID ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਰੋਂਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ PR ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ID ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇजेस ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SSL ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਲਗਾਉਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1 2 3 ਪਿੱਛੇ ਸਟਾਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਹਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ 1 2 3 ਪਿੱਛੇ ਸਟਾਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੀਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜੇ ਔਖਾ ਟਾਸਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਟਾਸਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, PR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੀਮ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਫਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੇਨ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਕੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਕੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੋਬਲ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸ਼ਨ ਕਦੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਲੀਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਰੁਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।